Hello and welcome to Sandpoint Institute Belagavi. I am Priyanka. This is the sixth lecture of SSC JE series. And this is the first lecture wherein we will be discussing in detail about mains paper, that too with respect to civil engineering only. So what all we will be covering in this particular lecture? First, I'll be giving you the general instructions. Like for example, how the paper pattern will be and all. And next is we will be discussing about the weightage of the individual subjects and which are the important topics in those subjects and various preparation strategies, and along with that sample questions. Okay, so what happens to the students especially in Karnataka is they won't prefer much SSC JE's exam, considering that how can we attempt mains paper, this is very difficult paper ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಬಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಅಪಿಯರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ JE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಫಿಯರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ SSC JE ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 papers, that is paper 1 prelims and it is objective paper, and it is having paper 2 which is descriptive and it is called as mains. So you will be writing paper 2 only once you qualify paper 1. Okay na? And about the details, in details about this we have already discussed in previous 5 lectures. So here I button is visible to you, wherein all 5 lectures are attached, where I had discussed about the SSC JE ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟನಿ. ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್, ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನದಾವು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬಂದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಕ್ಚರ್. Okay, so in this video we will be concentrating only on paper 2, that is mains paper. So this paper 2 is conducted for 300 marks and it is descriptive under the way you write your semester end exam, and as it is descriptive there will not be any negative marking, and this exam is conducted for 2 hours, that is 120 minutes. So before actual starting with this particular lecture, I would like to give you the information about the courses which Sandpoint offers. So we train the students for GATE exam, for PWD, SSC JE, RRB, PGCET, WRD, BBMP, BWSSB and all. That is GATE plus any government exam with respect to civil and mechanical engineering we train, and we see to it that we teach the concept right from the basics, and we see to it that we solve lot of numericals even if we are targeting any government exams, and we train for technical as well as for general studies, and the course duration varies between 3 months, 6 months and 12 months, where it depends on the whether you go for online course or classroom coaching. And even we provide online test series for all these exams, and for some of the exams we provide even study materials also. So that was about the courses which Sandpoint offers. Now again coming back to the SSC JE mains paper discussion. So before going ahead, first thing we should know about is what is the cutoff. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೊಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 32 to 34 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು 32 to 34 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ 1ಕ್ಕ this previous year, that is 2018 paper 1 cut off ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ out of 200 127 ಇತ್ತು for general merit. So if you can see unreserved category, so it was 127.40, and these are the details for various other caste categories, and here you will get to know how many candidates appeared for this paper 1. Okay na? Next,
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪೇಪರ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಮೇನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಎರಡೂ ಕೂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 250 ಔಟ್ ಆಫ್ 500, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ 1 ಈಸ್ ಫಾರ್ 200, ಪೇಪರ್ 2 ಈಸ್ ಫಾರ್ 300. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು 2018 ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಒಳಗ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 500 ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 50% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದಿಸ್ SSC JE ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, and what is the accuracy you have to maintain. ಇದು your basic things ಅದಾವು. Okay, and if you consider 2017 ಅದು ಏನದಾವಲ್ಲ, it is some 10 marks less to this, 10 marks less to this. So if you consider the 2019 and all, it will be like plus 10. So on an average, to be in safer side, ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಒಳಗ ಅರೌಂಡ್ 140 ಬತ್ತಂದ್ರೆ 200ಕ, then you will be eligible for paper 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಟಗರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ you can just go through the details here, which is clearly mentioned in the form of the table. Okay, so now this is the paper 1 cover page. Okay, first page e type irati SSC JE. So ಏನೇನ್ details mention ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ. So time is 2 hours in this and the marks is 300. Okay, so the first point, we will read all the instructions carefully, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ IES ಅಂಡ್ SSC JE ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ದಾಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು PWD BBMP ಯಾವ್ದತ್ರೊಳಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ A ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್, ಪಾರ್ಟ್ B electrical, part C mechanical, and only one part is to be attempted as per option given in the application form. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? and candidates should attempt 5 questions in all carry equal marks. So what is the meaning of this? So ನೀವೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ, in SSC JE there will be 6 questions. Okay, question 1, question 2, question 3 ಅಂತಂದ್ 6 questions ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ A ಒಳಗ ಅಗೇನ್ ಒಂದು A ಅತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು B ಅತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು C ಅತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ D ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪೇಪರ್ 1 ಈಸ್ ಫಾರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಈಗಿದ್ದು 60 into 6. ಸೊ 360 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ 360 ಒಳಗ ನಿಮಗ 300 ಅಷ್ಟ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗ ಲೈಕ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಈ 20 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ABC 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ABCD ಇರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 160, 260, 360, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲಾನು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ 2 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 6 ಮಾಡಿದ್ರಿ, and again 5 you will answer. So this 5th one will not be considered for the evaluation. So first 5 ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಬಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್, that will be considered in the evaluation. But here it is not so. First 5 questions only will be considered for evaluation. Okay, next second condition is each candidate will be given one answer book. So one answer book ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, and that answer book will be having 32 pages in that. And it is a ruled book. Plain book ಇರುವುದಿಲ್ಲ, it is a ruled book and no extra booklet will be provided. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಳಗದು ತಗೋತಿದ್ರೆ, so here it is not available. So only you will be having 32 pages, but these 32 pages will be more than enough. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, still there will be 1 or 2 empty pages in that. Okay, next third condition ಏನೈತಂದ್ರ, answers to all questions must be written in one language. Because here ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, the question paper will be either in
English or in Kannada, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ English or in Hindi. So you have to write in only either English or Hindi. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, name of examination and subject at the prescribed place on the cover page of the answer book correctly. And he must also put signature as well as thumb impression, left thumb impression. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 mark will be awarded. ಅಂದ್ರೆ this book will not be considered for the evaluation. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ತ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And no credit will be given for the answers written in a language other than any of the opted by the candidate. So ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ that will not be considered. And necessary tables of IS 456 code will be provided at the end. Okay, so ನಿಮಗ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So whatever the data as per the numerical is needed, so those individual pages or code details will be mentioned there only. Standards will be mentioned. So ನೀವೇನೇನು ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಒಯ್ಯೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ವಾಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೋಡ್ ಬುಕ್, ನೋ ವಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 2 photos and original ID card. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಫೋಟೋ ಇರತ್ತೆ ಅದ ಫೋಟೋನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. And in this exam, calculator will be allowed. Remember that in prelims paper, calculator will not be allowed. But here, as there will be like lengthy numericals and all, calculator will be allowed. So you can take either 100 ms or 991 es. So 100 ms is allowed everywhere, but sometimes even they will allow es also. Okay. Next, you have to write either in blue or black pen. So adunu instructions ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ blue or black pen. ಇವೆರಡು ಪೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು whenever you are writing. Okay, so now actual coming to the gist of this particular lecture, weightage. So ಎಷ್ಟು weightage ಇರತಿ in this mains paper. So SOM and theory of structures, that is structural analysis. So 3 years ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೇನಿ. 2018 ಒಳಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, 25 and 40. RCC 40 40 55. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರತಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರತಿ. ಬಟ್ ಜಿಯೋಟೆಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ 95. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹೈ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಟು ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದಂಗ ವೇಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 300 ಒಳಗೆ ಇದ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ 100 ಬಂತಂದ್ರೆ 1/3 ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ದು ಇರೋದನ್ನ ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 15. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇಟೇಜ್. ಸರ್ವೇಯಿಂಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Highway also on an average 15 marks. So fluid mechanics and machines on an average minimum 50 to 20 marks. Irrigation and hydrology ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೊದಲಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡೂತ್ರೊಳಗೂ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಇದ್ರದ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ display some of the questions wherein I have taken the screenshots from around 4 to 5 previous years SSC JE papers. ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಂತಲೇ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತೀವು. ಓಕೆ, ಅನಿಸ್ತಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ I think second video, there I have clearly discussed about the syllabus for this mains paper. Okay, but this is not the syllabus. I am mentioning only the important topic. That doesn't mean that questions will appear only from this athenilla. In no case you should leave these topics ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಾರ್ನಿಶ್, ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಾರು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಲಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕೇಬಿಲಿಟಿ.
ಸೊ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಒಂದು 4-5 ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಟು ನೋ ದ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಮೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. and what are the various factors affecting workability, like mixing methodology, weather conditions, water cement ratio. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ like this question was asked for 20 marks. Next was like what are the characteristics of good quality timber. ಸೊ ಟಿಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾರಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಿಂಬರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ಸು, ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹುಳ ಅದು ಹತ್ತಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅತ್ತಂದ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ like even if you write around 8 good qualities, that is more than enough. This was asked for 10 marks. Next, name the 4 important constituents of cement and also state the role of each in achieving the properties. So constituents of cement. So cement adu raw materials ಯಾವ್ಯಾವು, ಆ raw material ದಿಂದ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಬೈಬ್ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು. So this was asked from cement. And what are the chief chemical ingredients and their percentages used in the manufacturing of Portland cement. So same way ida ಐತಿ, chemical ingredients ಬರೀಬೇಕು. And also briefly explain the Bogues compounds and their properties. So 4 Bogues compounds ಅದಾವು, ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗನೆ ಕೇಳೋರು. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಒಳಗ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಲರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ತಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದಾವು. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಾರು. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಸಾಲ್ವಂಟು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅದಾವು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಅದು ತಂದು. ಸೊ ಅವು ಏನೇನು ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಾಗಿಂದ 3 ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಂಬರ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೀಗ. ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋದು ರೂಢಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ MCQ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನೋಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪನ್ನು ಓದಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ SSC JE ಈಸ್ most of the questions will be repeated. Okay, and even if the questions from IES mains ಅದ್ರೊಳಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ SSC JE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, JE ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಬರೀ ನೀವು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಥಿಯರಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು, ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬ್ರಿಕ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್.
ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು SFD ಅಂಡ್ BMD. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ SFD BMD ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾದಾರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, SFD BMD ಡ್ರಾ ಮಾಡತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೀವು ಅಗದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಅವೇನ್ 6 ಒಳಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ವಿತ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು SFD BMD ಡ್ರಾನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೇನೈತಿ, ಇದು SFD BMD, ಸಾರಿ ಇದು BMD ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ BMD ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಫ್ಟ್, ಓಕೆ, ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ನಿಮಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಂತ ಇವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್, MI, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ RCC ಒಳಗೆ ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಅದಾವು, ಲೈಕ್ ಬೀಮ್ಸ್, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಕಾಲಮ್ಸ್, ಫುಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವು ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ RCC, ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 100% ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ SSC JEE ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗ ರೂಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೀಮ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 kN/m ಯೂಸಿಂಗ್ M59 and ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ, ಬೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ಇದು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು RCC ಒಳಗ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸುರಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಕರೇಜ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇನ್ RCC. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ RCCಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ 9 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇದೇನಪ್ಪ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಯಾಕನ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರತಿ. ಸೊ ಒಂದಂದ್ರೆ ಏನ, ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾದಾಗ ಬರೀಬೇಕಂತ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು 2 hours ಅಷ್ಟೇ ಇರತಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರಿಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಇನ್ 2 hours ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವನ್ನಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎನ್ಯುಮರೇಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಬಲಿ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 to 5 years ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ SSC JEE ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾರು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ RCC ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅ ಟ್ರಾಪಿಸಾಯ್ಡಲ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆನಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಲ್ಟನ್ ವೀಲ್, ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಟೈಪ್ ದಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಏನಂದ್ರ derive the condition for the trapezoidal channel of best section, prove that the hydraulic mean depth for such a channel is 1/2 the depth of the flow. So ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಾರು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾರು, ಇದು ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಾರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋನು ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಚೈನ್, ಕಂಪಾಸ್, ಲೆವೆಲಿಂಗ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್,
ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಟ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್, ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೂಪ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಲೂಪ್ ಕ್ಲೋಜರ್. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಾಸ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಐದರ್ one numerical from bearing or you will get one numerical from leveling. So idu next question nodkor ನೀವು. Again they have asked it from the leveling only, because in surveying you can expect numericals from these two topics more, and then from the chain. So chain corrections adu adavalla, adrolagunu numericals keltaru. Next theory question ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, write the characteristics of contour lines. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು, they don't cross each other, cross ಆದ್ರೂ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, then what are the errors induced in the theodolite survey. So ಯಾವ್ಯಾವ type of error ಅದಾವು, how to rectify that. So all those was asked for 15 marks. Next question was like, what are the factors affecting selection of contour interval. So contour interval spacings ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಅಗದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಟೂರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವು, ಅಗದಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟೂರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುದಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ರಿವೇಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 25, ಇದು 25. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಾರು, ಅಗೇನ್ ರಿವೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಐದರ್ ರಿವೆಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದಂಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಾರು, ಮೊದಲು ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು 5 years ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫಾರ್ ಅ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 30 centimeter ಫಾರ್ ಅ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ in 1:4 ಮೋಟಾರ್. ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20 out of 20 ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 15 marks ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಸೆಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇದನ್ನು 10 marks ಕೇಳ್ಯಾರು. ಇವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ 5 marks ಕೇಳ್ಯಾರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಾರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಳಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಉಳಿಕಿದ್ದು ಏನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಬರೇ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆನ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 20 marks ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 95 marks ಬಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವು, ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದವು. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡು ಎರಡೂ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವೇನ್ ಜಿಯೋಟೆಕ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಾರು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇವನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ with the help of the need diagram and mention its advantage. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ SSC JEE ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಕ್ಕೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಾಕತ್ತೆ ನಾನೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋರು ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಾರು, ಅಗೇನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆನ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, C ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ದು ಅಕ್ವಿಫರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಅದರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು, ಅದರದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ 20 marks ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು 20 marks ಕೇಳಿದ್ರು.
ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಮರೆತ್ನಿ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ವಿಫರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಗೇನ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೀಗ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗ ಹೈವೇ ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಎರಡು ಐತಿ SSC JE. ಸೊ ಹೈವೇ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವು, ಹೈವೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದವು, ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದವು. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಂದವು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವೇ? ಡ್ರಾ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ in embankment of a straight track and mark the details. So ideal permanent way ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ದು ಹೈವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೀಪರ್ಸು, ರೇಲ್ಸು, ಎಂಬಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಐತಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಬಲಾಸ್ಟ್? ಸೊ ಬಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದ ಅದರದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೈವೇ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರು, ಇಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ ನಿಮ್ದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಇದ್ರೊಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಬರೋದು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೈತಿದು. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕೋಟು, ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಆರ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕೋಟ್ ಅಂತೀವೋ, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕೆಡಮ್ ಅದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು 7 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ WBM. ಸೊ WBM ಏನೇನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಸ್ಪಾಲ್ಟ್ ರೋಡ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಬಿಟುಮಿನಸ್ ರೋಡಿಗೂ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗ. ಸೊ ನೋಡುನು ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಅ ಟೌನ್ ವಿತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 2 lakhs ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೈಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಏನ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಡೈಮೀಟರ್, ಪೈಪ್ ದ ಡೈಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. And from this you will be using like HF is equal to 4FL V square by 2GD ಅತನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you can calculate what the diameter is. So very small question actually. So 15 marks ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ BOD, COD, DO ಇವು ಮೂರು ಏನದಾವಲ್ಲ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿವೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಭಾಳ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು BOD ಮೇಲೆನ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು BOD, COD, TDS ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಇವನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ದಾಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಕೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೋದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೆನಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅದಾವು, ಲೇಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕೆನಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಡೀಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದಿದ್ವು ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೆನಾಲ್
for a discharge of this much and self factor using the Lacey's theory. Okay, so ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. Next, what is efficiency and explain different kinds of irrigation efficiencies. Okay na. Next, what are the factors affecting the duty of the water. Okay, so next again Lacey theory ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳರು same way. So next question to find out the maximum depth of the water for the trapezoidal dam section ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಜಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲಜಿನೂ ಐತಿ, ಬಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಬರೈತಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಜಿ. ಸೊ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನೆಸಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದು ಮುಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇನ್ಸು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಕೈತತ್ತ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಾದ್ರು. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರತ್ತೆ, ಎಸ್ ನಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಹಾಕೋನು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕೋನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇವು ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಮೋಟೋ ಸ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಟೋ ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಬಟ್ ನಾವಂತೂ ಕೂತು ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರ್ತದದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ನೀರು ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, SSC JEE ಹೆಂಗಿರತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರತ್ರಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ನಾವೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ SSC JEE ಸೀರೀಸ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರಿನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಡೌಟು ನಿಮ್ದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಡೌಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕೈತಿ. So in another 2 days I will be uploading the next part of this SSC JEE mains preparation, wherein I will be discussing tips and tricks and how to score very well in the mains paper.